गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदायिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ஓகே, சரியா இருக்கா? காட்டு. ஆமாம், அது பண்ணியாச்சா? பச்சை தெரியாமல் அதுதானே சொல்லி இந்த க்ரீன் இதை மட்டும் திருப்பினா போதுமா? மெதுவா மெதுவா நிதானமா. ஆ, கரெக்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி சங்கரர் ஃபேஸ் தெரியலாம். ஆ, ரைட். இன்னும் கொஞ்சம் க்ரீன் தெரியாமல் லிஃப்ட் சங்கரர் தெரியணும் உனக்கு. ஆ ஆ, இன்னும் லிஃப்ட் பண்ணு. ஆ, கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறை, லைட்டாக குறை 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 குறை. ஆஹா, டவுன் டவுன், நாட் லிஃப்ட், டவுன். இன்னும் 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 கொஞ்சம் கண்ணா, இன்னும் கொஞ்சம் குறை. ஆஹா, நாட் ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறேன். ஆ ஆ, நான் சொல்கிறது பண்ணு. இப்படி இல்லைப்பா, மேலே தூக்கின்னு போகிற, கீழே இறக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் போதும்.
மெதுவாக பண்ணு. இன்னும் கொஞ்சம், இன்னும் கொஞ்சம். நாட் லிஃப்ட் பண்ண வேண்டாம், கீழே இறக்கு. கேமராவை இப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும். நாட் லிஃப்ட், இப்படி சொன்னதை பண்ணு. இறக்கு, இப்படி தூக்கு கேமரா. நான் சொல்கிறத நீ பண்ணலை. இந்த ஹவுல்டு பிடிச்சுன்னு இருக்கல்ல, இதை லிஃப்ட் பண்ண. இப்போ சங்கர் தெரிகிற மாதிரி பண்ண. கொஞ்சம் அலைன் பண்ணிக்கோ. கரெக்ட். ஓகே, இது போதும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணு, லைட்டாக. அதை விட்டுடு, ஃப்ரீஸ் பண்ணிடாத. ஜூம் அவுட் மட்டும் பண்ணு. இதுக்கு மேலே கஷ்டம். सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. उकारस्वन्दकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वा गुरुरित्यभिधीयते. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. अमानित्वमधम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः
पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा। ஏதத் ஞானமிதி புரோக்தம். இதெல்லாம் ஞானம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏன்னா எந்த ஞானத்திற்கு இதெல்லாம் சககாரமாக இருக்குமோ, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமோ. இப்போ ஞானம்ங்கிறது புதுசாக அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். மோட்சங்கிறது அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ மோட்சம் ஒன்று அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லைன்னு சொன்னால், என்னுடைய தன்மை மோட்சமாக இருந்து அது எனக்கு தெரியாமல், அதனால் நான் பந்தப்பட்டவனாக, ஒரு பந்தியாக, ஒரு சம்சாரியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சாஸ்திரத்துடைய விளக்கம். அப்போ இந்த ஒரு நோஷனை, சம்சாரி அப்படிங்கிற ஒரு நோஷனை எடுக்கக்கூடிய விஷயமாக நம்மளுடைய பயணமானது அமையிறது. ஸோ புதுசாக உற்பத்தி பண்ணுறதோ, புதுசாக ஒரு விஷயத்தை அடையிறதோ அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. ஆனால் நான் என்னவா இருக்கேனோ அதை உணர்வதற்கு, அதை புரிந்து கொள்வதற்கு எதெல்லாம் தடையாக இருக்கிறதோ அதை எடுக்கக்கூடிய பேட்டர்னில் நம்ம இருக்கோம். அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடிய விஷயமாக அமையிறது. அப்போ நிறைய விஷயத்தை அறுவடை பண்ணணும், ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும். கரெக்டாக ரிமூவல் நிறையா இருக்கிறது. புதுசாக கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கோ இதெல்லாம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பொதுவாக சொன்னாலும், எல்லா விதமான பண்புகளை நாம் அடையணும்னு சொன்னாலும், பண்பு நிறைந்த உள்ளம்தான் என்னுடைய மனசோடைய நேச்சரே. நேச்சுரலாக சாத்விக பிரதானமாக தான் மனசு இருக்கிறது. அதனால் சில விஷயங்கள் இப்போ இருக்கிறது இல்லாமல் இருந்துட்டாலே மனசு நேச்சுரலாக சம்ஸ்காரியமாக இருக்கிறது. பல ஜென்மாக்களில் பல விதமான விஷயங்கள்னால, முக்கியமாக இந்த அஜ்ஞான அத்தியாச அபூர்ணம், இந்த மாதிரி காம கர்ம விஷயங்கள்னால, புண்ணிய பாபத்துடைய விஷயங்கள்னால ஞானத்திற்கு தடையாக பலவிதமான வண்ணமாக மனசானது ரெடியாகி வந்திருக்கு. அதை வேற மாதிரி இப்போ ரெடி பண்ணணும். ஆச்சாரியால் பாஷ்யத்தில் சம்ஸ்காரார்த்தம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறார். அப்போ நம்மளுடைய தர்மம், நம்மளுடைய ரிச்சுவல்ஸ், நம்மளுடைய பண்பாடு, நம்மளுடைய நட உட பாவனா, நாம் பேசுகிற பேச்சு, நாம் சிந்திக்கிற சிந்திப்பு, நம்மளுடைய சங்கம், இன்ஃபேக்ட் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலேருந்து, நம்ம உடுத்திக்கக்கூடிய ஆடையிலேருந்து எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்? நம்மளை சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். சம்ஸ்காரம் அப்படின்னா அர்த்தம்
தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய வண்ணமாக அமையணும். தூய்மையை ஏற்படுத்தணும். தூய்மைக்கான விஷயமாக நம்மளை அதை நோக்கி செல்வதற்கான விஷயமாக அமையணும். மற்ற விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்தி பல புலன் விஷயங்களில் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுடைய நட உட பாவனா பேச்சு சாப்பாடு உடை சங்கம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன்னு பேர் இல்லையா? செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன். நம்மளை நாமே இது பண்ணிக்கிறோம். ஒரு இடத்துல ஆத்மா ஈஷாவாசியத்தைன்னு சொல்லியிருக்கு, ஆத்மா ஹனஹான்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படிப்பட்டவன் எப்படி வைதிக அங்கே சொல்கிறது வைதிக கர்மால ஆழ்ந்து ஊறி போய் சின்சியராக அப்படிப்பட்ட பர்ஃபெக்டாக ஆச்சாரமாக பண்ணுறக்கூடியவா கர்மா, அதோடைய சேர்ந்து உபாசனா பண்ணுறவால அவள் போய் சேர்ற இடத்தினால அவள் இந்த லட்சியம் மோட்சம் இல்லாததுனால அவள் பண்ணுறது ஆத்ம ஹனஹான்னு சொல்கிறது. எப்படி அவளை நாம் எப்படி இருக்கோம், இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது, வேதம் சொல்கிற கர்மாவுக்கும் நாம் சொல்கிற கர்மாவுக்கும், வேதம் உபாசனான்னு ஒன்று சொல்கிறது, அதுக்கு வாழ்க்கையில் இடமே இல்லாமல் போயிடுது. வேதம் சொல்கிற கர்மாக்கெல்லாம் நமக்கு இப்போ இல்லை. சரி, இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மேக்சிமம் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த மாதிரி கர்மம் தர்மமாக இருக்கோமான்னா அதுவும் கஷ்டமாக இருக்குது. என்னத்த போ அப்படின்னு தோணுறது. எப்படி அப்படிப்பட்ட மனசானது நமக்கு ரெடியாகி அது சம்ஸ்கிருதமாகி தூய்மையாகி விசாலமாகி தர்மத்திலேயே நிஷ்டையாகி அதிலிருந்து இல்லையா பகவான்கிட்ட சம்பூர்ணமான சமர்ப்பணம் ஏற்பட்டு சரணாகதி ஏற்பட்டு அதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியாகி ஞானத்துக்கான தாகம் ஏற்பட்டு குரு கிடச்சி சாஸ்திரம் கிடச்சி மகா வாக்கிய விசாரம் ஏற்பட்டு ஓ அப்படின்னு புரியறது எக்காலமோ எக்காலமோ இல்லையா? அப்படி இருக்கு. ஆனால் ஆரம்பத்துலேருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டான்னு உங்களுக்கும் தெரியும். நான் சொல்கிற விஷயமெல்லாம் பாதி விஷயம் அவைலபிளாக இருக்குது, பாதிக்கு மேலே இருக்குது. மிச்சம் சொச்சம் அங்கங்கே இல்லையா? அந்த காலத்தில் எல்லாமே ஸ்டீல் பாத்திரம், காப்பர் பாத்திரங்கள் இல்லையா? அண்டா சட்டி பானை எல்லாமே சமையல்லையும் சரி எல்லாத்துலேயும் இது மாதிரி ஸ்டீலுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது இல்லையா? காப்பர் தானே, காப்பர் பித்தளை அப்படி தான் இருந்தது. அது உருண்டு தேய்ச்சி அங்கே வச்சு இங்கே வச்சு அங்கங்கே டென்ட்டு விழுந்திருக்கும், சொட்டை விழுந்திருக்கும். அதுக்குன்னு ஒருத்தர் வருவார். என்ன பண்ணுவார்? அவர் சொட்டை தட்டுவார். பார்த்துருக்கேலோ? அது சொட்டை தட்டுறது பார்த்துருக்கேலோ இல்லையா? புதுசாக பானையை பண்ணி கொடுக்க மாட்டார். புது பானையாக எல்லாம் பண்ணி ஆரம்பத்துலேருந்து இதை பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டார். இப்போ எல்லாம் ஏதாவது வாங்கினேன்னா இல்லை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஃபுல்லாக புதுசாக வாங்குவோம் அப்படி பண்ணிடுறார். ஆனால் அந்த மாதிரி பாத்திரங்கள்லாம் அழகாக அங்கே எங்கெல்லாம் டென்ட் இருக்கிறதோ அங்கங்கே சொட்டை தட்டினா போதும், பழையபடி ஏதாவது வழவழனாகி கொஞ்சம் திரும்பியும் அதோடைய முழு பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும். புதுசு மாதிரி இல்லைனாலும் அந்த பானையோடைய அந்த பாத்திரத்துடைய முழுமையான பிரயோஜனத்தோட புதுசாக இல்லைனாலும் சொட்டை தட்டு இருக்கிறதுன்னு தெரியும். ஆனால் எல்லா பிரயோஜனமும் அதனால நமக்கு கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட பாத்திரம் போறாதா இல்லையா? என்ன அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி பாத்திரத்தை தான் அடக வச்சு 100 ரூபா 200 ரூபா கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வருவா. அது கொஞ்சம் அமௌண்ட் வேணால் குறையும். சொட்டை தட்டி இருக்கேன் 80 ரூபா தான் கொடுப்பேன், சரி கூட இந்த மாதத்துக்கு போச்சு. இதுதான் இருந்திருக்கு. எனிவே எதுக்கு இந்த சொட்டை தட்டுறது இல்லையா? அப்போது நம்மளுடைய மனசுடைய யோக்கியதா அல்லது ஞான யோக்கியத்தையா ஞானம்னு சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடணும். இந்த வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ சொல்கிறது என்ன எதுக்காக? ஐய அப்படின்னு நம்மளை நாமே தாழ்த்திண்டு கில்ட்டில் போகிறதுக்கு இல்லை. நாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோம், எங்கெல்லாம் சொட்டை தட்டணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த டயக்னாசிஸ் பண்ணணும், அந்த ஸ்கேனிங் பண்ணிடணும் இல்லையா? நம்மளோட சிடி எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இல்லையா
எம்ஆர்ஐனா அவன் மேக்னெட்டிக்குங்கிறான், நம்ம மைண்டுன்னு வச்சுப்போம். அந்த மாதிரி மைண்டை ஸ்கேன் பண்ணி நாம் ஓகே இங்கே இப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு அமைச்சுண்டா போதும். ஞானத்திற்கு எப்படிப்பட்ட யோகியத்தை வேணுமோ அவ்வளோ நமக்கு நல்லபடியாக பண்ணிட்டா போதும். நல்ல விஷயம் என்னென்னா, ஃப்ரெஷ்ஷாக ஐயோ ரொம்ப துராச்சாரமாக இருந்து அப்படியே துர்மார்க்கத்தில் இருந்து டோட்டலாக ஆப்போசிட்டில் இருந்து அப்படிலாம் நமக்கு அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமில் இல்லை. அதே நேரத்தில் தேவையான அளவுக்கு மகா வாக்கியம் அப்படின்னு எல்லா சிஷ்யாலும் உபநிஷத்தில் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஆயிடுத்தோம்னா அப்படியும் இல்லை இல்லையா. நம்ம ஒரு மாதிரி கிராஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கோம், அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து முன்னாடி போனால் போதும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, அந்த ஸ்டேஜை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உங்களால் பல ஜென்மா எடுக்கப்பட்டது. அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் தான் இங்கே வந்து உட்கார முடியும். அப்படி இல்லைன்னா அங்கேருந்து பார்த்துட்டு பார்க்காம அப்படியே போயிட்டு அப்படியே சுற்றிட்டு அப்படியே போயிடலாம். இன்னும் பல ஜென்மா கழிச்சு பார்த்துட்டு போனோம் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் அங்கே உட்கார்றத விட இங்கே உட்காந்துட்டு போகலாம். அதுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து இங்கேயே வந்து உக்காந்துடணும். இதுக்காகவே பண்ணணுங்கிறது வந்து எவ்வளோ ஜென்மாவுடைய சுகிருத்தம். அதனால் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம். அதனால் என்ன ஞான யோக்கியதாங்கிறது வந்து இல்லையா நமக்கு இப்படி இருக்கிறது. அதில் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைந்து இருக்கக்கூடிய மனசானது சுலபமாக மகா வாக்கியத்தை இல்லையா, மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சமத்ஸ்தானி பாரத இல்லையா, சர்வத்திர சமதர்ஷனம், கர்மண்ய அகர்மய பஷ்யேத், பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிஹி, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பஜ, இதெல்லாம் கீதாவுடைய வாக்கியங்கள் இல்லையா. அப்படி இந்த விஷயத்தை என்னுடைய நேச்சரை முழுமையாக மகா வாக்கியம் எந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதோ, அது மொத்த கீதை எப்படி கொடுக்கறதோ அதை வந்து நல்லபடியாக அசிமிலேட் ஆகி நானுங்கிறதுக்கு என்ன உண்மையோ எது ஃபேக்டோ அதிலேயே நிலைத்திருப்பதற்கு நமக்கு ஒரு விதமான மனசு தேவை. ஒன்று வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மைண்டு தேவை, அதே நேரத்தில் புரிஞ்ச அந்த மைண்டில் இல்லையா புரிகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட சாதனையில் மனசு ஈடுபடணும், தர்ம லெவலில் இல்லையா, கர்ம யோகம் லெவலில், ஞான யோகம் லெவலில். என்ன சொல்கிறோம், தர்மா லெவலில், கர்மயோகம் அப்படிங்கிற நிலையில், உபாசனா இன்க்ளூடட், லாஸ்ட்டாக ஞான யோகம். இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது என்னது, நம்மளுடைய நண்பன் யார், மனசு. அப்போ நாம் எங்கே எப்படி விரோதம் பண்ணுறது மனசு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டு ஐயையோ நான் இப்படி இருக்கேனே அப்படின்னு இல்லாமல் கில்ட் ஆகிடாமல் இல்லையா, நம்மளை நாமே தாழ்த்திக்காமல் இங்கே இந்த விஷயத்தை நாம் என்ன பண்ணணும், தட்டணும், பண்ணால் போதும். அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் தட்டனம் தான் இல்லையா. தட்டினா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், அதுக்கு நாம் டிட்டர்மினேஷன் வில் இருக்கணும், புரட்டி போட்ட மாதிரி மாற்றணும் எல்லாத்தையும். புரியுறதா? நம்ம கலாச்சாரத்தில் தர்மத்தில் நிறைய விதமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. புரியுறதோ? அது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக நாம் ஓனப் பண்ணிட்டு அதை நல்லா அனுஷ்டிக்கணும். பண்ண 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 இன்டைரக்டாக சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு அது மகா பிரயோஜனமாகிறது. எந்த விதமான வெஸ்டர்ன் கலாச்சாரமோ இல்லையா மாடர்ன் உலகமோ நம்மளுடைய மனசுடைய மெச்சூரிட்டியை படுத்த முடியாது. ஏன்னா அது சென்ஸ் பிளஷர் பிரதானமாக இருக்கிறது. வேதம் அங்கே பிரமாணம் இல்லை. இதெல்லாம் நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் நிறையா வச்சுண்டு, எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் நாம் டைரக்டாக இந்த க்ஷணமே நாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறது. 2+2 4 என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன்? காத்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் 2+2 4 அப்படிங்கிற அறிவு இருந்தது வச்சுக்கோங்க. அந்த அறிவை என்னென்னு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன்? இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ 2+2 4 அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம மாறுறதுக்கோ ஒன்றும் இல்லை. 2+2 எப்படி 4ன்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும். அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட விஷயம், புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன கேப்பபிலிட்டி வேணுமோ அதை மட்டும் வளர்த்துருந்தா போதும்.
அதனால் ஞானத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுங்கிறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஒன்றும் ஞானம் இல்லைன்னா அஜ்ஞானம் இல்லையா, ஒன்று சம்சாரம் இல்லைன்னா அசம்சாரம், ரெண்டு தான் பாசிபிள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஞானத்துக்கு போயின்னு இருக்கேன் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ தான் 2 வந்திருக்கு, ப்ளஸ் வரணும், அப்புறம் 2 வரும், மெதுவாக 4க்கு போயின்னு இருக்கேன், 2.5 3 3.5 அப்பாடா ஒரு நாள் 4 அப்படி இல்லை இல்லையா. டீச்சர் சொல்லி கொடுத்த உடனே 2 + 2 4 அவ்வளோதான். தெரியாமல் இருந்தது நீங்கிறது இப்போ தெரிகிறது, அவ்வளோதான் விஷயமே தவிர. கரெக்டா? அதுக்குன்னு பிறந்த உடனேயே 2 + 2 4 என்ன அப்படின்னு பால் ஊட்ட மாட்டா. ஒரு ஸ்டேஜ் இவ்வளோ நேரம் முடிஞ்சுன்னு மைண்ட் அந்த ரெடி ஆனவுடனே சொல்லுவாள். இதுதான் விஷயமே தவிர, இது தவிர வேற ப்ராசஸ் கிடையாது. அதனால் நம்ம மைண்டோடைய மனசுடைய யோக்கியத்தையை, மனசுடைய ரெடினஸுக்காக நிறைய விஷயங்களை மாற்றுறதுக்கு இந்த அமைப்பு இருக்கிறது. ஓகே, ஒன்ஸ் ரெடியாக எடுத்துன்னா ஞானம் தான். புரிஞ்சுடுத்து புரியல அவ்வளோதான், ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நாம் நன்னா புரிஞ்சுண்டு, அதில் முக்கியமாக முதல்ல நம்ம பார்த்தது அமானித்வம் பார்த்துட்டுருக்கோம் இல்லையா. அப்போது மானித்வ அபாவஹா இது அமானித்வஹா, மானித்வம் இல்லாமல் இருப்பது தான் அமானித்வம். அப்போ மானித்வம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னோம், என்ன மானித்வம்னு சொன்னோம் இல்லையா, என்ன ஆத்மனி பூஜ்ய பாவஹா, நம்மளை நாமே இல்லையா உயர்வாக நினச்சிண்டு இல்லையா நம்மளை நாமே உயர்வாக நினச்சிண்டு, அதனால் மற்றவர்கிட்டேருந்து என்ன மதிப்பை எதிர்பார்ப்பது மட்டுமல்ல, எதிர்பார்த்த விஷயத்தை டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ ஒரு டிமாண்ட், ஒரு அர்ஜு இருக்கு, என்ன மதிக்கணுங்கிற அர்ஜு உள்ள இருக்கு. அப்போ நமக்கு மதிப்பு அடுத்தவா கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருந்து, அதனால பலவிதமான நஷ்டங்களை பார்த்தோம் இல்லையா. முதல்ல ஞானத்தை விடுங்கோ, ஆத்ம ஞானத்தை விடுங்கோ, சாதாரணமாக மற்றவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கக்கூடிய லேர்ன் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டியே போயிடும் அப்படிப்பட்ட புத்திக்கு. ஏன்னா அது க்ளோஸ்டு புத்தி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் மர்த்தபா மதிக்கலைன்னு சொன்னால் ஹர்ட் ஆகிறது யாரு, அந்த பர்சன் பயங்கரமாக ஹர்ட் ஆயிடுவார். ஓகே, ஹர்ட்டு எல்லாம் பின்னாடி வரப்போகிறது அஹிம்சால. ஓகே, அப்போ நேச்சுரலாக ஒரு புத்தியானது க்ளோஸ் ஆயிடுதுன்னா, ஓப்பனா இல்லைன்னாக்க இல்லையா, புரியுறதோ, ஒரு ஆஃபீஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுதுன்னா அதுக்குள்ள போக முடியாது இல்லையா. அது மாதிரி ஒரு விஷயம் உள்ள போகணும்னா அங்க கதவுகள் திறந்திருக்க வேண்டும். அப்போ புத்திங்கிற விஷயத்துல அறிவு புகழணும் அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி இருக்கணும், ஓப்பனா இருக்கணும். நமக்கு நான் அப்படின்னு மனசுல ஸ்ட்ராங்கா நினைச்சுட்டோன்னு சொன்னா அடுத்தவா சொல்றது இல்லையா நமக்கு எப்படி இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் காதலே வேண்டாம், இவன் என்ன சொல்றது நம்ம என்ன கேட்கறது. யோசிச்சு பாருங்க, அப்படிப்பட்ட விஷயம் உனக்கு கோது மோட்சமா இருக்குன்னு சொன்னா ஆமா, இப்படி மைண்ட் நமக்கு தெரிய கூட தெரியாம இருக்கலாம், இப்படி மைண்ட் ரிசீவ் பண்ணி எடுத்துன்னா எங்க ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியும். யோசிச்சு பாருங்க, டைரக்டா நமக்கு எல்லா லெவல்லையும் இல்லையா, எல்லா லெவல்லையும் நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மனசுல ஒண்ணு இருக்கிறது. அதனால மானித்வம் எடுக்கணும். அமானித்வத்தை வளர்த்துக்க வேண்டாம், அடைய வேண்டாம். என்ன பண்ணா போதும், மானித்வத்தை எடுத்தா போதும். புரியுறதோ, நிறைய இடத்துல நம்மளை இக்னோர் பண்ண மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் மானித்வத்துக்கான அடையாளம். புரியுறதோ, நிறைய இடத்துல என்ன ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இங்க இல்லையா, அதனாலதான் மற்ற கல்யாணத்துக்குள்ள நான் போறது இல்லைன்றேன். இப்படி எல்லாம் நம்ம பலவிதமான விஷயங்கள்ல இருப்போம். அது என்ன ஜென்ரலா அவருக்கு ஈகோ ஜாஸ்திம்போம். ஜென்ரலா ஈகோன்னு சொல்லிட்டா நமக்கு என்னன்னு தெரியும், எது ஈகோ, கண்ணு இருக்கா, காது இருக்கா, மூக்கு இருக்கா, இல்ல வந்துட்டு போறதா, குவாலிஃபை பண்ணுவோம். எந்த மாதிரி விஷயமா இருக்கிறது, மானம் மானித்வம்னு குவாலிஃபை பண்ணணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், மானித்வம் இருக்கா இல்லையாங்கிறத சின்சியரா கண்டுபிடிக்கணும். மானித்யம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுடுத்துனா என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ரா 108 பிரதட்சணம் சுத்தி நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்னு.
ஃபர்ஸ்ட் நன்றி சொல்லணும். ஏன் இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ பேருக்கு தெரியாதது எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்தோ, அப்பாடா. இப்படி ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சாதான் என்ன பண்ண முடியும், அங்கேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க முடியும். தெரியாம இருந்திருக்கு இத்தனை நாள். உங்களுக்கு டக்குன்னு டாக்டர்கிட்ட போய் உங்களுக்கு இதுதான் பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்தோம்னா முதல்ல டாக்டருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும். நீங்கள் எவ்வளோ படிச்சேலோ, என்ன படிச்சேலோ, எவ்வளோ மார்க் வாங்கினேலோ எல்லாம் எனக்கு தெரியாது, என்னோட விஷயத்தில் நீங்கள் டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேல், தேங்க்யூ. ஏன்னா இப்போ எந்த டெஸ்ட் எந்த டாக்டர்கிட்ட போனாலும் அவள் கொடுக்குற டெஸ்ட் எல்லாமே நமக்கு நார்மலாக இருக்கிற டெஸ்ட்டாகவே கொடுக்குறா. தெரியுமோ அது? எனி டெஸ்ட் எல்லாமே நார்மல். என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த மாத்திரையை போட்டுக்கோங்க பார்க்கலாம். என்ன பிரச்சனை? டாக்டருக்கும் தெரியல, டெஸ்ட்லையும் தெரியல, எந்த மெஷினுக்கும் தெரியல. யோசிச்சு பாருங்க. அதனால ஒரு விஷயத்தை நாம டயக்னோஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னாலே பெரிய விஷயம். எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஹேண்டிலிங் மானித்யம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எங்கெல்லாம் நமக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாததுனால நாம் அதை டிமாண்ட் பண்ணி இல்லை அதை எதிர்பார்த்து நம்ம கிடைக்கலங்கும் போது நமக்கு ஹர்ட் ஆகும்போது அந்த ஹர்ட்டை என்ன பண்ணிடணும், பாட்டு கேட்டோ, கோவிலுக்கு போயோ, தியானம் பண்ணியோ, இல்லை வேற ஏதாவது டைவர்ட் பண்ணியோ இக்னோர் பண்ணிடப்படாது. டோன்ட் இக்னோர் த ஹர்ட். அந்த ஹர்ட்டை என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மனசு புண்படும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சமாளிச்சுண்டு அதை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுங்கோ. அதுக்கு ப்ராப்பரான அட்டென்ஷன் கொடுங்கோ. கொண்டாட வேண்டாம், ஒரேடியாக கில்ட்டாக போயிட வேண்டாம். அதை ப்ராப்பராக எடுத்து அதை பாருங்கோ, என்ன ஹர்ட்டுன்னு பாருங்கோ. அந்த சிச்சுவேஷன்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகாமல் இக்னோர் பண்ணிடாம இல்லையா, அதை புறக்கணிக்காம அதிலிருந்து விலகாம அதை ஃபேஸ் பண்ணி அதோடைய காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. ஃபர்ஸ்ட் டயக்னைசிஸ் பண்ணணும். என்ன காரணத்தினால ஹர்ட் ஆகிறது, மெயினாக மானித்துவம் கான்டெக்ட்ல எங்கெல்லாம் ஹர்ட் ஆகிறது, எங்கெல்லாம் ஹர்ட் ஆகுறதுன்னு பார்க்கும்போது இல்லையா, ஒரு 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 சென்ஸ் ஆஃப் எம்டினஸ் நமக்கு புரிய வரும். ஏன்னா எனக்கு எனக்கு நான்கிறதுல என்னோட சென்ஸ் எப்படி இருக்கு, எனக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மதிப்பு எம்டியா இருக்கு. அதனால என்ன பண்றேன், மத்தவா கிட்டேந்து டிமாண்ட் பண்றேன் ரெஸ்பெக்ட். புரியுறதா? அப்போ எனக்கு என் மேல இருக்கக்கூடிய மதிப்பு இல்லை அல்லது கம்மியா இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுறது செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ் இல்லாததுனால மற்றவா கிட்டேருந்து நாம சர்டிஃபிகேட் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கோம். யாரெல்லாம் நம்மளை நன்னா புகழ்ந்து வா உங்களை மாதிரி கிடையாதுன்னு யாரு நம்மளுடைய மானித்துவத்தை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாளோ அவா கூட இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கும், அவா கூட பேசுறதுக்கு பிடிக்கும், அவளுடைய சங்கம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சதாக இருக்கும். யாரு உங்களுக்கு மானித்யம் இருக்கு சரி பண்ணணும்னு யாரு சொல்றாளோ அவரை கண்டு பார்ப்போம் இல்லையா, எங்க நம்மளுக்கு அது அவாய்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதனால மானித்வம் இருக்குங்கிறது உங்கள்கிட்ட சொல்றது உங்களுடைய குறையை காட்டவில்லை, அந்த குறையை நீக்குவதற்கான வழி அமைக்கப்படுகிறது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன, எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, முதல்ல என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா இல்லையா, இந்த மானித்துவம் ஏற்படுறது இல்லையா எதனால, என்ன நானே ஏதோ தாழ்த்தின்னு இருக்கேன், ஏதோ ரீசன்னால இன்ஃபீரியாரிட்டி எங்கேயோ இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா பேசிக்காவே இல்லையா இந்த தாழ்மை மனப்பான்மையானது இல்லையா அது இருக்கவே முடியாது, அதனுடைய கற்பனைன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் நீங்க தாழ்ந்தவளா இருக்க முடியாது? ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு குறைவுடையதாக நான் இன்ஃபீரியரா இருக்கேன் அப்படின்னா எதனாலன்னு யோசிங்கோ. எதனாலன்னு யோசிக்கும் போது என்ன புரியும், இந்த மாதிரி நான் சரியா படிக்கல, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அடையல, ஒரு லிஸ்ட் வரும். கரெக்டா இல்லையா? சரி, அந்த மாதிரி இல்லாத விஷயம் உங்களால முயற்சி பண்ணி அடைய முடியுமா, முடியாதா? சரி, உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது மற்றவா கிட்ட இல்லாம இருக்கோ, வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. அப்போ யாரு யாருக்கு உயர்ந்தவர், யாரு யாருக்கு தாழ்ந்தவர், இது லாஜிக்கே இல்லையே இல்லையா. ஒருத்தர் ஒரு ஸ்ட்ரெங்தோட இருக்கா, பலத்தோட இருக்கா, சில பலகீனங்களோட இருக்கா.
பலகீனத்தை வச்சு தாழ்த்திக்கிறதும் பலத்தை வச்சு உயர்த்திக்கிறதும் நியாயமோ? தெரியல. யோசிச்சு பாருங்க. யாராவது உங்கள்கிட்ட வந்து இதெல்லாம் நீ பலமா இருக்கிறதுனால நீ கிரேட்டு, இதெல்லாம் இல்லாதனால நீ தாழ்ந்தவா, டெய்லி யாராவது ஃபோன் பண்ணி சொல்றாளா? நாமளே தான் போய் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நாமளே தான் நம்மளுடைய இன்ஃபீரியாரிட்டியை புச்சுண்டு அதெல்லாம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாததுனால இல்லையா, அந்த எம்டினஸ் நமக்கு இருக்கிறதுனால என்ன பண்றோம்? என்னெல்லாம் பலம் இருக்கிறதோ அதை வச்சு நாம தா 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 அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு மகா மகா பிச்சைக்காரர்களாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறோம். என்ன பிச்சை எடுக்கிறோம்? வெளியில சொல்லலைனாலும் நாம எடுக்கக்கூடிய பிச்சை மரியாதை கொடுங்கோ. அம்மா தாயே மரியாதை போடுமா, அம்மா தாயே என்ன மதிச்சிடுமா, இப்படி உள்ள இருக்கு. வெளில சொல்ல முடியுமா? அப்படி தேவையில்லை. அது இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சு நமக்கு கெப்பாசிட்டி, என்னுடைய ஸ்ட்ரெங்க் பலகத்தில் இதெல்லாம் அடைய முடியும், அடைய முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் அறிவு புத்திக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி அறிவில் இதை பாருங்க இல்லையா. அப்புறம் ஒரு உடம்பு இன்னொரு உடம்பு, அங்கதான் கம்பேரிசன் நடக்கும். ஒரு உடம்பு இன்னொரு உடம்பு எப்படி நீங்க அதை கம்பேர் பண்ணினாலும் இல்லையா, பெஸ்ட் உடம்புன்னு ஏதாவது ஒன்று இருக்கோ? இதுதான் பெஸ்ட் உடம்புன்னு ஏதாவது ஒன்று இருக்கோ? பரமேஸ்வரனுடைய உபாதி தான் பெஸ்டா இருக்கும். எந்த உடம்பு எடுத்தாலும் ஏதோ ஒரு பாதை இருக்கு. மனசு எடுத்துண்டா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மனசை நீங்க செம்மைப்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் இருக்கீங்களோ அவ்வளோ மனசு உயர்ந்ததா இருக்கும். அப்படியே நான் பாட்டுக்கு இருப்பேன், மனசு பாட்டுக்கு ஏதாவது எனக்கு அனுகூலமா இருக்கணும்னா இருக்காது. அதுவும் நம்மள இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில மனசு எப்படி போயிடும்? பல விதமான விஷயங்கள்ல போய் மாட்டின்றோம். அதனால மனசை கம்பேர் பண்றதோ, மனசை வந்து வச்சுண்டு நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணி நாம இப்படிதான் இப்படி இல்லைங்கிறது சொல்றதோ எவ்வளோ ஒரு கொடூரமான விஷயம் ஆயிடுறது நமக்கே. மனசு எப்படி இருந்தாலும் அதை இப்படி இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. உடம்பு எப்படி இருந்தாலும் இது கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்கிற அக்செப்டன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உடம்பை மாற்ற முடியும், மனசை மாற்ற முடியும். எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மாத்திக்கோங்க. இதுல எங்க உயர்வு தாழ்வுன்னு பண்றது? ஒரு தாழ்மை மனப்பான்மை உள்ள இருந்து அதை நாம வந்து சரி பண்ற வழியாக இல்லையா, நாம வந்து நமக்கு அக்செப்டன்ஸ் நமக்கிட்டே இல்லை, அதனால மற்றவா நம்மள ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும்னு மற்றவா கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது நமக்கு நாமே அக்செப்டன்ஸ் இல்லாதது தான் அடுத்தவா கிட்ட இருந்து மதிப்பாக அக்செப்டன்ஸாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஓகே ஓகே, அவர் சொல்லிட்டா கரெக்டா இருக்கும், அவர் சொல்லிட்டா கரெக்டா இருக்கும், அவ போய் இப்படி சொல்லிட்டாலே, அவர் போய் இப்படி சொல்லிட்டாரு, என்ன இருந்தாலும் நீங்க என்ன அப்படி சொல்லிருக்க கூடாது. அப்போ டைரக்டா குரு சிஷ்யான்னு வரும்போது என்ன பண்ணணும் இல்லையா, டைரக்டா அகங்கார ஆபரேஷன் தான் வேதாந்தம் பண்றது. எப்படி முடியும் அந்த மனசு? என்னையே அப்படி சொல்றேன், சண்டை தான் போட்டு நிற்போம் இல்லையா. அங்க சண்டை போட்டு இங்க சண்டை போட்டு அவளை திட்டி இவாளை திட்டி கடைசியா யாருக்கிட்ட வருது? குரு கிட்ட வந்து ஏதோ புண்ணியத்துல குரு கிடைச்சு வச்சுக்கோ, தொலைஞ்சால் குரு ரெண்டுத்தையும் சொல்லணும்ல. யோசிச்சு பாருங்க, யாரு சஃபர் பண்றா? சாஸ்திரமா, குருவா, ஈஸ்வராவா? அவங்களோட சஃபரிங் தான் அது. therefore அதை ஹேண்டில் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கிறதோ எப்படி இருக்கிறதோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஓகே, அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கோங்க. உங்குற்றமா எங்குற்றமா இப்படி ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல, அந்த வார்த்தைகளை மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம். யாருடைய குற்றம் இது? அவர் சொல்லிட்டான் செய்த குற்றம்ட்டான், அதுவும் ஏதோ கர்மா இருந்ததுக்கு உடம்பு மனசு வந்துடுது, என்ன பண்ணணும் அதை வச்சுட்டு? இதை வச்சுன்னு எப்படி பண்றது பாரு இல்லையா. நமக்கு அந்த சின்ன வயசுல அந்த 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 என்ன முயலும் ஆமையும் கதை சொல்லுவா. ஓ நன்னா இருக்கும் அது, சொல்ல ஆமை ஆமை அப்படிதான் பேசிடுவோம். எப்படி முடிஞ்சது ஆமையால அந்த கதையில? அதோட உடம்பு அவ்வளோ குண்டா இருக்கிறது, மேலே வேற ஒன்று இதை போட்டுட்டான், நானும் அப்படி ஓடினா நன்னா இருக்கும், எல்லாத்தையும் அவிச்சுட்டு திட்டிண்டு அப்படியே துரோகமாக இருந்ததுன்னா அதை பண்ணியிருக்க முடியுமோ? கதை தான் வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கதையை நான் எடுத்துக்கிறேன்.
அது முடியுமோ? அதால முடியுமோ? அதே உடம்பு எப்பா குண்டா இருந்தா என்ன பண்ணாலும் பெருசா ஒரு இது ஹெல்மெட் வேற, நீ ஹெல்மெட் ஒரு இங்கேருந்து அங்கே போறதுக்குள்ளேயே ஹெல்மெட் போற கஷ்டப்படுற, பர்மனெண்ட் ஹெல்மெட் வச்சுட்டு இருக்கு டாட்டாய்ஸ். என்ன பண்றது? இதை எடுத்துட்டா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போக முடியும், பண்ண முடியுமோ? எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் என்ன பண்ணிட்டு நம்ம ரேஸ்ன்னு வந்துட்டோம். இப்போ அந்த நிஜமாவே அந்த ரேஸ் நடந்ததாச்சு, எந்த புராணத்தில் எந்த கதையில் அதெல்லாம் கேட்காதீங்க. அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டு அந்த மைண்ட் செட்டை பாருங்க. நமக்கு கூர்மம் இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப க்ளோஸ் பகவான் யூஸ் பண்ற அந்த சென்சஸ், இந்திரிய நிகிரகத்துக்கு கூர்மங்கானிவ அப்படிங்கிறாரு. நம்ம என்ன பண்றோம்? அதே கூர்மத்தை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ரேல்ஸ்ன்னு வந்தாச்சுன்னா அங்க மட்டும் போனோம்னா நான் பாட்டுக்கு போறேன், வந்தா என்ன வரலன்னா என்ன நான் பாட்டுக்கு போறேன். அப்போ என்ன இருக்கிறதோ இந்த இடத்துல என்ன ஃபோக்கஸ் பண்றோம் நம்ம? அந்த ஆமை தன்னுடைய உடம்பு சக்தி எவ்வளோ ஸ்பீடோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுபடி நடக்கிறது வாழ்க்கையில. அந்த இலக்குக்கு போகணுமா, யாரு வேணா முன்னாடி போட்டோம், நானும் அந்த இலக்குக்கு போறேன், அவ்வளவுதான். யோசிச்சு பாருங்க, இது முடியுமா முடியாதா? எப்படி இருக்கு பாருங்க அக்செப்டன்ஸ், இதுல இருந்து தெரியறதா நமக்கு. அப்ப எப்படிப்பட்ட உடம்பு மனசு இருந்தாலும் அதை வச்சு நீங்க நான் இப்படிப்பட்டவள், நான் இப்படிப்பட்டவன் இல்லை, எனக்கு அது இல்லை, எனக்கு இல்லைங்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட்டை விட்டுடுங்க. ஏன்னா அல்டிமேட் ட்ரூத் என்னது? அந்த உடம்பு மனசு நீங்க இல்லை, இப்பவே இல்லை. அதை வச்சு நீ ஏன் ஜட்ஜ் பண்ணுவானே? அதை வச்சு ஏன் உயர் தாழ்வு பண்ணிப்பானே? புரியுதா மானித்துவம் எப்படி எல்லாம் வளர்ந்துருக்குன்னு? இதெல்லாம் நிறுத்திட்டாலே, ஓரளவுக்கு நாம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னாலே அன்அக்செப்டபிலிட்டியை அக்செப்ட் பண்ணிடுங்க. என்ன இந்த உடம்பை, எந்த மாதிரி உடம்பை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன்? எப்பவுமே ஒரு உடம்பை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது, அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த மாதிரி மனசு உங்களுக்கு அக்செப்டபிளா இருக்கும்? எதா இருந்தாலும் ஏதாவது ஒன்று குறைச்சலா இருக்கும், அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா ஓகே, நேச்சுரலா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இல்லையா, நம்ம மேலே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சுய மரியாதை அது குரு ஆகும். அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய தர்மமான அனுஷ்டானங்கள் ஆச்சாரம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்ட்ரிக்ட்னா ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தோம், மானித்துவம் குறையிறதா இல்லையா பார்க்கலாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஆச்சாரம் பண்ணுறோம், அதனால் நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறதுனால இல்லையா கிளாஸ் கேட்கலாம் டைம் இல்லை, அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடப்படாது. அதுக்கு தான் நித்திய சுவாத்தியாய நித்திய அனுஷ்டானம். ரெண்டுமே பண்ணலைன்னா தொலைஞ்சது கேஸுன்னு அர்த்தம். ஆனால் நித்திய சுவாத்தியாயம் ஃபார்வார்ட், நித்திய அனுஷ்டானம் இஸ் ஃபார்வார்ட். சுவாத்தியாயத்துக்காக, சுவாத்தியாயம் எதுக்காக? நான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. புரியுறதா? அதனால இன்ஸ்பைட் ஆஃப் திஸ் பாடி திஸ் மைண்டு, என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் ஓகே, எப்படியோ நிறுத்திட்டு போட்ட உடம்பு மனசு, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், என்ன லட்சியத்துக்கு போகணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இல்லையா? இப்படி நீங்க பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா ஓகே, நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய விஷயமே நமக்கு என்னவா இருந்தாலும் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு கோலை நோக்கி நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி போனேன்னு சொன்னா உங்க மேல இருக்கக்கூடிய மரியாதை உங்களுக்கு அதிகமாகும், அட்லீஸ்ட் குறைவா இருக்காது. புரியுறதோ? அப்புறம் அந்த வாய்ட், ஒரு எம்டினஸ், எனக்கு ஏதோ ஒன்று இல்லை, எனக்கு இதெல்லாம் வேணும்னு இருக்குல்ல, அதை கேட்ச் பண்ணி நல்லா பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அது ஞானத்தினால தான் பரிபூர்ணமா நீங்கும். ஏன்னா நீங்க பூர்ணா. யாரு பூர்ணா? நியூஸ்ல ஏதாவது வந்துடாச்சு அவ பத்தி? யாரெல்லாமோ சிஎம் மாறா, யாரெல்லாமோ வரா போறா, எப்படியோ மாறுறது இல்ல. பூர்ணா யாரு இப்போ அப்படின்னு தோணும் நமக்கு. என்ன யாரு இந்த பூர்ணா இல்லையா? என்ன பூர்ணா? என்ன பூர்ணா? போய் பிள்ளையார் சதுர்த்தி வேற இருக்கு, யாராவது ஒருத்தராவது பூர்ணம், ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் பூர்ணம் கொடுத்தேல எனக்கு இல்லையா? பூர்ணா அப்படின்னோடனே என்ன பூர்ணம் ஞாபகம் வரணும், என்ன பூர்ணா ஞாபகம் வந்ததுன்னு தெரில இல்லையா? தேங்காய் வேலை வேற 25 ரூபா எடுத்து, 25 ரூபாய்க்கு எப்பச்சி தேங்காய் வாங்கினேன்னு கேட்காதீங்க, அதுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம். அந்த சைட்லாம் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பூர்ணம் என்ன ஞாபகம் இல்லையா? என்னுடைய நேச்சர் அது இல்லையா? அப்போ எனக்கு ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது, எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் போல இருக்கிறதுங்கிறத ஓகே, அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா, அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா அதோடைய நிவாரணம் என்னங்கிறது தேடக்கூடிய உங்களுடைய மனசுக்கு மெச்சூரிட்டி கிடைக்கும்.
இப்படி நீங்கள் மானித்துவத்தை டைரக்டாக இன்டைரக்டாக நம்மளுடைய ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள்னால இல்லையா, அறிவுனால, சிந்தனையினால, புரியுறதா, கொஞ்சம் ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு இது கிடைக்கும். அதனால ஓகே, செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ், செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வித்தவுட் டிமாண்டிங்கிறது பேர் என்னது? அமானித்வம். எது அமானித்வம்? இப்போ போன வாட்டி எது அமானித்வம் சொல்லிட்டு இந்த வாட்டி அதை எப்படி மானித்துவத்தை எடுக்கிறதுக்கான ஹேண்டிலிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. நீ 1 2 3 பாயிண்ட் எடுத்துன்னு பண்ணினோன்னு சொன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஈஸ்வர பிரார்த்தனை பண்ணணும். பகவான் கிட்ட காலில் விழுந்து, ஐயா சாமி நான் பிரம்மன், நான் பூர்ணஹா இல்லையா, அப்படியே ஓஹோ ஓஹோ அதெல்லாம் வேண்டாம். இப்போ மைண்டுக்கு தானே பிரச்சனை. ஓகே, மித்யா மைண்டுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா மித்யா மைண்டு தானே அதுக்கு ஒர்க் பண்ணணும். ஈஸ்வராவும் நீங்கள் மித்யான்னு சொல்றேன்னா அதே மித்யா ஈஸ்வராவை பிரார்த்தனை பண்ணணும். பிரார்த்தனை மட்டும் மித்யா தான். அந்த பிளேன்ல வந்து ஒர்க் பண்ணணும். இந்த இப்போதைக்கு சத்திய மித்யாவெல்லாம் விட்டுடுங்க. புரியுறதா? என்ன பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்றோமோ ஓகே, அந்த இடத்துல அட்ரஸ் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த நேரத்தில் உண்மையா இருக்கு. அதை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணணும். கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன். முறையாக நம்ம சென்று இதை பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணி நல்லபடியாக இந்த பாரு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது, இதை வந்து எடுக்கிறதுக்கான சக்தியை கொடு. பிரார்த்தனை, பிரயத்தனம் எல்லாம் பண்ணுங்க. இப்படி இருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஐயோ ஏன் இப்படி இருக்கே, ஐயோ ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு கேட்காதீங்க. அதை குறைங்க. செகண்ட் ஸ்டெப்பை குறைச்சிடும். உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, முக்கியமாக உங்களுடைய உடம்பு, மனசு, இதெல்லாம் இப்படி இருக்கு, வெரி குட். இப்படி இருக்கே, இல்லாம இருக்கலாமே, அவால மாதிரி இருக்கலாமே, இவா எல்லாரும் மாதிரியும் இருக்கலாமே, வேண்டாம். என்ன ஆயிடும்? நேச்சுரலா உங்களுக்கு குறைஞ்சிட்டு போயிடும். அதனால என்ன இல்லையா, நீங்க வேற இவ்வளோ படிச்சு இவ்வளோலாம் பண்ணி இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் இப்படி இருக்கேன்னு போகும்போது அடுத்த வாழை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் இல்லையா? இவனுக்கு இது கூட இல்லையே, என்னெல்லாம் மதிக்கணும். அவ என்ன நினைப்பா? அவளும் என்னெல்லாம் மதிக்கணும்னு நினைப்பான். நான் வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன், வைஃப் நான் வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல வேலை செய்கிறேன், எப்படி இருக்கும்? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மானியாக இருந்தான்னாக்க தொலைஞ்சுதுன்னா குடும்பம். புரியுறதா? அதனால என்ன, therefore நாம் மதிப்பு ரெஸ்பெக்டை வந்து நாம் டிமாண்ட் பண்ணுறது இல்லையா, அதோடைய விஷயத்துக்கான காரணம் மானித்வம். அந்த ஏன் அந்த டிமாண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது, சென்ஸ் ஆஃப் அது தேவைன்னு இருக்கோ, ஏன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நாம் ஒன்றும் லாய்க்கு இல்லை அப்படின்னு தாழ்ந்து வச்சுன்னு இருக்கோம். அங்கே உயர 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 மானித்வம் குறையும். கிளியர்? புரியுதா? சரி, அடுத்தது என்னது? அதம்பித்வம். திருப்தியா? மானித்வம் திருப்தியாச்சா? அதம்பித்வம். அப்போ அதம்பித்வம்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய இங்கிலீஷ்ல வார்த்தை இருக்கு. மாடஸ்டி, சிம்பிள் லைஃப். ஓகே, இந்த சிம்பிள் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியமான. அப்புறம் ஒன்று கொஞ்சம் தம்பித்வம் இல்லாமல் இருக்கிறது, தம்பம் இல்லாமல் இருக்கிறது. மானித்துவத்தில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், மானித்துவம் என்ன தெரியல, மானி ஆக யார் இருக்கானோ அந்த மானித்துவம் உடையவன் மானி இல்லையா? அந்த சுயமரியாதையை தன்னை பூஜ்யமாக நினைச்சுண்டு அதனால விளைவாக மதிப்பை எதிர்பார்க்கக்கூடியவன் இல்லையா? அந்த தன்மைக்கு பேர் மானித்துவம். அது இல்லாமல் இருக்கிறது அமானித்துவம். அதை கன்க்ளூட் பண்ணிட்டு, மானித்துவத்தில் அவனுக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நாம் இதனால கிரேட்டு, நாம் அதனால கிரேட்டு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், இதெல்லாம் அடைஞ்சிருக்கேன், இப்படிப்பட்ட பதவியில் இருக்கேன், ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால அது அவனுக்கு சிறப்பாக இருப்பதனால அவன் அதனால அதை எதிர்பார்க்கிறான். இந்த தம்பம் இருக்குல்ல, இந்த தம்பம் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா ஸ்வ மகத்துவ பிரகடனம். சொல்லியிருப்பேன் அந்த கிளாஸ்லயும். ஸ்வ
என்னை பற்றின, இல்லையா? மகத்துவம்னா என்னது? என்னுடைய மகிமையை பிரகடனம் பண்ணுறது. நானே என்னை பற்றி, இல்லையா, வெளிக்காட்டிக்கிறது. நான் எவ்வளோ கிரேட் தெரியுமா? என்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதுடா, நான் என்ன பண்ணுறேன் பார், என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பார் அப்படின்னு நம்மளை பற்றியே நாமளே, இல்லையா, நம்மளோட மகிமையை போட்டு காட்டுறது, எடுத்து காட்டுறது, ஏதோ விதமாக அதை பிரகடனம் பண்ணுறது, இல்லையா? புரியுறதோ? இது உங்களால் யோசிக்க முடியறதோ? அப்போ என்ன ஆகும்? மானித்துவமாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளே ஹர்ட் ஆகும், உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அதோட விளைவாக தம்பித்துவமாக வெளியில் அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலாம், ஆகாமல் போகலாம். ஆனால் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா அது குவாலிஃபிகேஷனுடைய மானியாகவும் தம்பித்துவமாக வெளியில் வரலாம். ஒன்றுமே இல்லாமல், முக்கியமாக தம்பித்துவம் எங்கன்னாக்க உனக்கு ஒன்றுமே இருக்காது, ஆனால் பேச்சு என்னவோ, வேஷம் என்னவோ, பார்க்கறது என்னவோ, அப்பா அடாடாடாடாடா. புரியுறதா? அப்போ தம்பித்துவங்கிற கான்டெக்ஸ்ட் வேஷா பாஷா பூஷாதிபிஹி, வேஷா பாஷா பூஷாதிபிஹி ஸ்வ மகத்வ பிரகடனம். வேஷத்தினால, பாஷையினால, பூஷானா ஆக்ஷன், ஏதோ ஒரு வெளிப்பாடுனால, இது மூணுத்தை வைத்து தன்னுடைய சுய மகிமையை தானே ஏதோ மூலியமாக வெளிப்படுத்தி அதை காட்டி அதை பிரகடனம் பண்றதுக்கு பேரு தம்பம். புரியுறதா? அப்ப என்ன ஆயிடுறது? தன்னுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தணும்னு சொன்னா, நிஜமாவே அந்த மகிமை இருந்ததுன்னா உன்னுடைய செயல், பேச்சு, சிந்தனையில அதுவே படுமப்படாதா? வருமா வராதா? ஓகே, நீ டாக்டர் ஆயிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. நான் டாக்டர் நான் டாக்டர் தெரியுமா, நான் டாக்டர் தெரியுமா ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லா சொல்லணுமா? புரியுறதோ? நேச்சுரலா அவர் பண்றக்கூடிய வேலையை வச்சு அவர் எப்படி அங்க என்ன பண்றாரோ அதுபடி டாக்டர், நல்ல டாக்டர். அதே அந்த டாக்டர் எதுவும் பண்ணாம நான் நல்ல டாக்டர், நான் நல்ல டாக்டர், நான் நல்ல டாக்டர் தெரியுமா, என்ன மாதிரி நல்ல டாக்டர் உண்டோ, எனக்கு கைராசி இருக்கு தெரியுமோ, அப்படியே சொல்லிட்டே வந்தாருன்னா என்ன பண்ணுவேன்? எப்படி இருக்கும்? என்னது இதுங்கிற ஒரு வார்த்தையில எல்லாமே புரிஞ்சிடும். புரியுறதா? சரி, ஒருத்தர் டாக்டரே இல்லை, புரியுறதோ? டாக்டரே இல்லாம டாக்டரா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? யோசிச்சு பாருங்க. புரியுறதோ? எக்ஸாம் ஃபெயிலா போயிடுத்தோம், MBBS ஃபெயிலு, இல்லையா? ஆனா டாக்டர் ஆனோம், கோட்லாம் போட்டு யாரெல்லாம் வீட்டுக்கு யாரெல்லாம் எப்பெல்லாம் கெஸ்ட் வராலோ இவர் கோட் சூட்ல, அந்த ஒயிட் சூட்லேயே அலைஞ்சாருன்னா எப்படி இருக்கும்? இப்போ தான் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வரேன். எந்த ஹாஸ்பிட்டல்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லு, எவ்வளோ இருக்கு? இப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அப்போ இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரி காட்டுறது எப்படி? தம்பம் தெரியறதா உங்களுக்கு? நம்மகிட்ட ஆக்சுவலி இல்ல. டாக்டர் எடுத்துட்டேன்னா நாட் டாக்டர் வரல, நமக்கு சொல்ல மாட்டா யாரும். ஜி இதை பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களா? ஏதாவது வேலை கொடுக்குறாரு வச்சுக்கோங்க, நீங்க இதை பண்ணி முடிச்சிட்டேலா? ஆஃபீஸில் இது நடக்கும். அதாவது எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கு, ஆனால் அப்படின்னு ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுவார். நீங்கள் அதை கவனிச்சேன்னா எதுவுமே பண்ணலன்னு அப்போ தான் தெரியும். எதுவுமே பண்ணல, அப்போ அது நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பண்ணிடுவேன் இப்படியே ஓட்ட முடியும். சரி, இதாவது கேட்டு சொன்னாலாவது ஓரளவுக்கு ஓகே. தம்பம்னா எப்படின்னா நேராக மேனேஜர்கிட்ட போய் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு, எல்லாமே சூப்பர், எல்லாமே நான் பண்ணிட்டேன், ஆக்சுவலாக எதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், இல்லை வேற யாராவது பண்ணியிருப்பா, நான் தான் பண்ணேன், எல்லாமே இந்த 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 வட்டாரத்துக்குள்ளே வந்துடும். புரியுறதா? முக்கியமாக இங்கே எப்படி நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம்னாக்க, வேஷம்னா என்னது? நம்ம எப்படி அப்பியர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு. முக்கியமாக வேஷம்னா என்ன? பப்பா எவ்வளோ அழகாக இருக்கா பாரு அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக பல நடிகர்கள் அப்பா அவர் மாதிரி இல்லை
அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவர் வந்து ஆக்டிங்கெல்லாம் வெளியில் போனதுக்கப்புறம், ஓ இதுதான் அவரா, இதுதான் அந்த ஆக்ட்ரஸா, எப்படி இருக்கா? அந்த அந்த ரோலுக்கு அந்த மேக்கப்பு அதெல்லாம் எதுவும் சொல்லலை. ஆனால் ஓகே, நாம் எப்படி இருக்கோமோ அப்படி தான் இருக்க முடியும். ஆனால் அது அதை விட அதிகமாக நம்ம வேஷத்தில் நாம தான் அழகு, நாம தான் இல்லையா, கண்ணில் என்ன என்ன தலையோட கலர் மாற்றுறது, கண்ணை கலர் மாற்றிக்கிறது, புரியுறதோ? இதெல்லாம் நம்மளை வந்து அதிகமாக வெளிப்படுத்திட்டுன்னு சொன்னால், சப்போஸ் அதை பார்த்து இல்லையா, அவளை இவன் பார்த்து, இவனை அவள் பார்த்து இல்லையா, 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டான்னா என்ன ஆகிறது? அப்புறம் கொஞ்ச நாள் என்ன, எவ்வளோ நாள் அந்த ப்ளூ கண்ணை மெயின்டைன் பண்ணுவோம்? ஒரு நாள் டப்புன்னு உண்மை தெரிஞ்சிடும். ஏய் நீ அவ இல்லையா நீ? அது மாதிரி இவரும், நான் அப்படிப்பட்டவன், நான் அப்படிப்பட்டவன், நான் அதெல்லாம் பண்ணிடுவேன், நான் இதெல்லாம் பண்ணிடுவேன், இதெல்லாம் சொல்லி இது பழமொழி வேற என்ன, 1000 பொய் சொன்னாலும் ஒரு கல்யாணத்தை என்ன 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 பார்க்குறேன் முடிக்கிறேன், நிறைய பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணத்தை நடத்தலான்னு ஏதோ ஒரு ரூல்லாம் இருக்கு, புரியுறதா? என்ன அது வேற கான்டெக்ட்ல வேற விஷயத்துக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ இவாளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவாளே நான் அப்படிப்பட்டவன், நான் அங்கே வேலை பண்ணுறேன், அதை பண்ணுறேன், இதை பண்ணுறேன், நான் அப்படிப்பட்டவன் அப்படிப்பட்டவன் அப்படின்லாம் சொல்லி இல்லையா, இல்லாத பொல்லாத சொல்லி கல்யாணம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? முதல்ல வேஷம், அந்த ப்ளூ கண் என்ன ஆயிடுச்சு, கருப்பு கண் ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு ஏமாற்றம். என் பொண்டாட்டி என்ன ஏமாத்திட்டா எப்படி இருக்கும்? அப்போ நம்மளுடைய வேஷம் இருக்கு இல்லையா, எப்படி நாம அப்பேர் எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போடுறோம், எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம், எப்படி தலையை இது பண்றோம் இல்லையா, எப்படி இந்த இடத்துல அதை கட்டிங் பண்ணி இப்படி தாடி வச்சுக்கிறியா, இல்லை இப்படி பண்ணி இது பண்ணிக்கிறியா, இந்த இடத்துல ஐப்ரோ இப்படி பண்ணிக்கிறியா, என்னெல்லாமோ இருக்குல்ல. நீங்க அந்த கடைக்குள்ள போனேன்னா உங்க மூஞ்சியே ஒரு வழி பண்ணுவான், 1008 டிசைன் இருக்கு மூஞ்சிலேயே. அப்போ அந்த வேஷத்து மூலியமாக என்ன ஆயிடுறது இல்லையா, நம்மளோட நாம ஆக்சுவலா நார்மலா இருக்க வேண்டியவா, ஆனா எப்படி எப்படி நம்மளை வெளிப்படுத்திக்கிறோம், அப்படியே ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப கிரேட் ஆகவும் இப்படி பண்ணப்படுறது. அப்போ இல்லையா, அப்போ வேஷத்து மூலியமா தம்பம் பிரகடனமாகிறது, தம்பம் ஆகிறது. இது என்ன தம்பம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அப்புறம் என்னது பாஷா. பாஷா பாஷா என்னது, பேசக்கூடிய வேர்ட்ஸ். வா நமஸ்காரம், என்னப்பா அம்மா நான் இந்த மாதிரி படிச்சுன்னு இருக்கேன், கிளாஸுக்கெல்லாம் போயின்னு இருக்கேன். ஓ வெரி குட் வெரி குட். என்ன 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 படிச்சுட்டு இருக்கேன்? நான் இந்த மாதிரி முண்டக்க உபநிஷத் படிக்கிறேன், சாந்தோக்கியம் படிக்கிறேன் இல்லையா. ஓ முண்டக்க உபநிஷத் தெரியுமே, முண்டக்க உபநிஷத் தானே. ஓ உனக்கு இந்த சுவாமி தெரியுமா? அவர் முண்டக்க உபநிஷத் அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்தார். உனக்கு அவரு தெரியுமா? அவர் வண்டர்ஃபுல்லாக அந்த உபநிஷத்தை எடுத்தார். இது சத்தியமே விஜயத்தை வருமே, அதுதானே. அதான் தெரியுமே. எப்படி அம்மா நீங்கள் எங்கே படிச்சீங்க? எவ்வளோ நாள் படிச்சு? கொஞ்சம். நான் அதெல்லாம் எதுவும் படிக்கலடா. அவர் சொல்ல மாட்டார். அவர் இத்தனை நேரம் பேசினாரே உபனிஷத் பற்றி, அவர் எந்த கிளாஸுக்கும் எல்லாம் படிச்சதில்லை, சும்மா அப்படியே வாட்ஸ்அப்பை பார்த்து அடிச்சு விடுறார். அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் தான் எல்லா சுவாமிஜிட்டையும் படித்து அவர் உபநிஷத்தை கடைச்சி குடிச்சா மாதிரி. அவரை தெரியுமா, இவரை தெரியுமா? புரியுறதா? தம்பம் புரியுறதா? அவருக்கு ஓ நீங்கள் உபனிஷத் படிக்கிறீங்களா, ரொம்ப சந்தோஷம், நானும் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், எங்கே படிக்கணும்னு தெரியல. இது ஒரு மாதிரி படிக்கிறோன்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியுமே. நான் அவர்கிட்ட வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓ அந்த கம்பெனியில், ஓ இந்த கம்பெனியில் வேலை பண்ணுறியா நீ? அந்த கம்பெனியில் அந்த சிஓ இருக்கானே,
அவனோட அண்ணா தெரியும், தெரியுமா? அண்ணாவை தான் போய் கேட்கணும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கும் நிறையா இல்லையா? நேச்சுரலா ஏதோ விதமா இல்லை பாஷையை வச்சு வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளை நாமே கிரேட்டாக காட்டிக்கிறது. அது முக்காவாசி அல்லது மேக்சிமம் அது ஆக்சுவலாக பொய்யா இருக்கும். வேஷத்தில் நிஜம் இல்லை, பாஷையில் வேர்ட்ஸில் நிஜம் இல்லை. என்ன ஆயிடும்னு சொன்னா இதெல்லாம் நேர இத்தனை நாள் உலகத்தில் எல்லாம் ஓகே, யாரும் உங்களை கூப்பிட்டு அண்ணா, சார், மேடம், ஜி, நீங்கள் தம்பித்துவத்தில் இருக்கே, சரி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு எந்த மேனேஜரும் எந்த ஆத்துலையும் யாரும் சொல்ல மாட்டா. கிளாஸுக்கு வந்தேன்னா குருமார்கள் மட்டும்தான் சொல்லுவா. நமக்கு அதே பழக்கம் இல்லையா? நாம குருஜி கிட்ட எப்படி பிரசன்ட் பண்ணிக்கணும் நம்மளை? அப்படியே பிரம்மனிஷ்டாலா ஈஷாவாஸ்யம் இதகும் சர்வம், அவர்கிட்ட பேசுறது என்ன, எல்லா வேர்ட்ஸும் யூஸ் பண்றது என்ன, எப்படி பிரசன்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன, இதே வரும். யாருக்கு நஷ்டம்? அப்படி நீங்க இருக்கேல் அப்படிதான் நான் சொல்லலை, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படியே குரு கிட்டையும் அப்படியே பண்ணினான்னு சொன்னா அப்படிப்பட்ட சிஷ்யா என்ன ஆவா? என்ன ஆவா இல்லையா? நம்ம திரேதாயுகம், சத்தியயுகம் இல்லையா, அந்த மாதிரி யுகத்துல அப்படியே சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியா அப்படியே என்ன அது பேர் என்ன, காஞ்ச கட்டையா அப்படியே கல்புரம் மாதிரி ஓம் சதேவ சோம்ய இதமக்ர ஆசீத் ஏகமேவா தித்தீயம் ஏ சோம்ய தத் சத்யம் துவமசி ஓம் நமஸ்காரம் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு இல்லை. எல்லாம் அங்கங்க சொட்டைகள் இருக்கு, தட்டப்படுகிறது இல்லையா? சொட்டையாக கொட்டையாக நட்டையாக கிளாஸுக்கு வந்திருக்கோம். ஆனா பழக்கம் என்ன? ஐ எம் த கிரேட். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா. சுவாமிஜி என்னை பத்தி ஒரு 5 minutes சொல்றேன் கேளுங்க. அதாவது என்னோட ஃபேமிலி என்னன்னாக்க, நான் எப்படிப்பட்டவனாக்க, எப்படிப்பட்டவன் இதாவது இருக்கக்கூடிய விஷயத்த சொல்றது. அதுல என்ன ஆட் ஆயிடும்னாக்க, இதெல்லாம் 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 இருக்கிறதுனால இல்லையா, நம்மள எல்லாமே ஏதோ விஷயத்துல கிரேட்டா பிரசன்ட் பண்ணிக்க. இதுவும் உள்ளுக்குள்ள நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தேன்னா அந்த பர்சன் எப்படி இருக்கான்? காலியா இருக்கு உள்ள. அதுவும் இது ரொம்ப மோசம். இல்லாதத வேஷத்திலையும் பாஷையிலையும் வெளிப்படுத்தி காட்டினா எப்படி இருக்கும்? அடுத்தது என்னது? பூஷன் என்னது? எல்லா விதமான ஆக்ஷன் அவர் பண்றதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னாக்கா, வாப்பா ஐயோ கிரேட் கிரேட், அப்படி டக்குன்னு ஒரு மேஜிக் பண்றது இல்லையா? எல்லாருக்காகவும் பண்றோம். சில பேர் அன்னதானம் பண்ணுவா. அன்னதானம் எப்படி பண்ணுவான்னாக்க, அவர் தான் அன்னதானம் பண்ணா, இது மட்டும் யாருமே அன்னதானம் பண்ணல அளவுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் என்ன, அதில் என்ன, இதில் என்ன, எல்லாத்துலேயும் அன்னதானம் நடக்கிறது, அன்னதானம் ஃபோட்டோ எடு, அதில் போடு, இதில் போடு, ஒரே அப்போ. அதாவது அது கூட ஓரளவுக்கு பெட்டர், ஏன்னா இருக்கக்கூடிய விஷயம். இல்லாத அன்னதானத்தை போட்டோஷாப் பண்ணி, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அங்க இங்க 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 சில பேர்லாம் சீஃப் மினிஸ்டர் கூட போட்டோ வச்சுட்டு இருப்பா போட்டோ ஸ்டுடியோல. எங்க இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் போட்டோ எடுக்க முடியும்? இவரா மர்ஜி பண்ணி எடுத்த போட்டோ. முதலமைச்சர் கூட எடுத்துருங்களா? ஆமா எடுத்துட்டு. முதலமைச்சர் தனியா எடுக்கப்பட்டது, இவருடைய போட்டோ தனியா எடுக்கப்பட்டு ரெண்டும் சேர்க்கப்பட்டது. புரியுறதா? தம்பம் புரியுறதா? இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் பிரகடனம் பண்றோம். முக்கியமா இங்க தம்பம், டேஞ்சரஸான தம்பம், இல்லாத விஷயத்தை நாம இன்னும் அதிகமா பண்றோம். ஏன்னா செல்ஃபை நாம உயர்ந்து வச்சுண்டு அதை அப்படிதான் நம்ம காட்டணும். ஆக்சுவலா அப்படி இல்லை, இல்லாதனால தான் இருக்குன்னு காட்டுறோம். புரியுறதோ? அப்போ தம்பாஹா அஸ்தி இதி தம்பி. யாருக்கு இந்த தம்பம் இருக்கிறதோ, ஓகே, தன்னுடைய மகத்துவத்தை இல்லை, தன்னை மகத்துவமாக யாரு காட்டுகிறாரோ, முக்கியமா இங்க இல்லாத மகத்துவத்தை, இல்லாத பொல்லாத விஷயத்தை காட்டி, ஓகே, என்ன ஆயிடுறது? நேச்சுரலா உள்ள என்ன நடக்கிறது தெரியுமோ? அவா தன்னையே ஏமாத்திக்கிறா. எவ்வளவு பெரிய செல்ஃப் ஹர்ட் பாருங்க. அது
எவ்வளவு பெரிய பலகீனம் பாருங்க. எவ்வளவு பெரிய ஒரு டைத்துல நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, சே ஏமாத்தின் தான் இருந்தேனா எப்படி இருக்கும் அந்த மனசு. ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னோம், செல்ஃப் ஹேட்ரட்னு ஒரு வார்த்தையை ஆழமா யூஸ் பண்ணினோம். அது கூட லிங்க் பண்ணுங்க, புரியுதா? அப்போ ஆஷா பாஷா பூஷானால என்ன ஆகிறது, இந்த தம்பம் வெளிப்படுறது. முக்கியமா இல்லாத ஒரு விஷயம் இருக்கிற மாதிரி பிரகடனம் பண்ணி காட்டுறது, அதுக்கு பேரு தம்பித்வம். அது இல்லாம இருக்கிறது அதம்பித்வம். அது அடுத்த கிளாஸ். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம். சனிக்கிழமை என்ன கிளாஸ் இருக்கு?